بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ذکر کر رہے ہیں شیخ سعیدی کی حکایات کا، یعنی حکایات سعیدی۔ آپ نے ذکر تو بہت سنا ہوگا حکایات سعیدی کا۔ آج کہانیاں چھوڑیں، قصے چھوڑیں، شیخ سعیدی کی نصیحت آموز واقعات سنیں، زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی نصیحتیں۔ میرے پیارے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ شیخ سعیدی شیرازی 589 کو شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شرف الدین اور والد کا نام مصلح الدین تھا۔ آپ اپنے لقب اور تخلص سے سعیدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد نیک اور متقی شخص تھے۔ شیخ سعیدی شیرازی ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شیخ سعیدی نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کی۔ بعد ازاں مزید تعلیم کے حصول کے لیے بغداد چلے گئے۔ شیخ سعیدی کو عبادت اور زہد سے خصوصی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کم سنی سے یاد الہی میں مشغول رہنے لگے۔ شیخ سعیدی کو سیر و سیاحت کا بھی شوق تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی علاقوں کا سفر کیا۔ آپ نے بغداد کی شان اور شوکت بھی دیکھی اور پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بغداد تباہ کرتے بھی دیکھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 30 برس سیر و سیاحت میں بسر کیے۔ شیخ سعیدی شیرازی نے نصیحت آموز حکایات پر مشتمل کتابستان اور گلستان بھی تحریر کی، جن میں آپ نے مختلف حکایات اور دوران سفر پیش آنے والے واقعات نہایتی خوش اسلوبی سے بیان کیے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام شیراز ہی میں بسر کیے اور 651 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ شیخ سعیدی کی حکایات میں انسانوں کے فائدے والی بہت سی نصیحت آموز باتیں مذکور ہیں۔ کچھ عرصہ قبل آپ کی کتابوں میں سے مختلف حکایات کو اردو زبان میں مرتب کیا گیا۔ یہ حکایات یقیناً انسان کی فکر اور ذہن کو جلا بخشتی ہیں۔ بعض حکایات کا تعلق حکمرانوں کے انداز سیاست اور ان کی ذمہ داریوں سے ہے، اور بعض ایسی حکایات انسانوں کے توکل اور ایمان میں اضافہ کرنے کا باعث ہیں۔ بعض حکایات کو میں قارئین کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ شیخ سعیدی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق میں سخت قحط پڑ گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ٹڈیاں سبزیوں کو کھا گئیں اور انسان ٹڈیوں کو کھا گئے۔ بھوک کی شدت سے انسانوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ ایک روز میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بہت مالدار تھا۔ میں نے اس شخص کو نہایت پریشانی کے عالم میں دیکھا، جیسا کہ شہر کے مسکین کی حالت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے حال احوال دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، شیخ سعیدی، کیا تم نہیں جانتے اس وقت قحط سے اللہ کی مخلوق برباد ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس کا علم ہے، لیکن تم پر قحط کا کیا اثر ہے؟ تم اللہ کے فضل سے مالدار ہو اور کسی بھی شے کا حصول تمہارے لیے ناممکن نہیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے آہ بھری اور کہنے لگا، شیخ سعیدی، ایک ایسے شخص کے لیے جو حساس ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور لوگوں کو بھول کر صرف اپنی ذات کی فکر کرے؟ کوئی شریف النفس کسی شخص کو دریا میں ڈوبتا دیکھ کر ساحل پر مطمئن کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز قید کر دیا جائے تو کیا وہ آرام اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ یہ عمدہ حکایت یقیناً ہمارے معاشرے کے متامل لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہے، جو لوگوں کے غم اور افکار سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی ذات پر ہی اپنی توجہ کو مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ شیخ سعیدی نے کامیاب حکمرانوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کا بھی ذکر کیا۔ شیخ سعیدی بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام احمد ایاز پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ ان درباریوں کو ایاز میں کوئی ایسی خوبی نظر نہ آتی جو اسے ان سے ممتاز کرتی ہو۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے درباریوں کی حیرانی کا علم ہوا تو اس نے سمجھا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اعتراض کا انہیں جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا۔ ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ اچھلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اکٹھا کریں اور جو چیز
जिस दरबारी के हाथ लग गई इसकी हो गई। सुल्तान महमूद गजनवी का हुक्म सुनकर तमाम दरबारी सामान उठाने में मशगूल हो गए, लेकिन अयाज इस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी के साथ ही खड़ा रहा। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, अहमद अयाज, तुम्हारे हाथ क्या लगा? अहमद अयाज कहने लगा, मैं आपके हमरा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने दरबारियों को मुखत्तिब होकर कहा, अयाज की यही खूबी है जिसे वो तुमसे मुमताज़ करती है। इस हिकायत से ये बात मालूम होती है कि अक्लमंद सरदार और बादशाह अपनी रफ़ाकत के लिए इन लोगों को चुनता है जो सही मायनों में इसके वफ़ादार होते हैं, और ये बात भी वाज़ा होती है कि बादशाह के रुफ़क़ा और सियासी कायदीन के करीबी साथियों को लालच और मुफाद के लिए अपने कायद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम आज के सियासी कल्चर पर गौर करें तो हमें इससे मामला बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है। आम तौर पर सियासी जमा और कायदीन ऐसे लोगों को अपने करीब करते हैं जो इनके बढ़ चढ़ कर खुशामद करने वाले हों, और मुशीरों का मामला भी यही है कि जब इनके कायद या इनके जमात पर कड़ा वक्त आता है या इन्हें कहीं से मुफाद मिलता नज़र आता है तो अपने कायद का साथ देने के बजाय बेवफाई के रास्ते पर चल निकलते हैं। यहाँ हम शेख सईदी का एक बहुत ही मशहूर और नसीहत आमूज़ वाक़या बयान करेंगे। हज़रत शेख सईदी शिराज़ी छोटी उम्र के थे कि एक दफ़ा अपने वालिद साहब के हमरा ईद की नमाज के लिए जा रहे थे कि लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए वालिद ने इन्हें नसीहत की कि देखो बेटा, मेरी उंगली ना छोड़ना वरना रश और भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन रास्ते में नन्हे सईदी ने वालिद की उंगली छोड़ दी और खेल कूद में मशगूल हो गए, जैसा कि बच्चों की आदत होती है। खेल से फारिग होकर जब वालिद को करीब ना देखा तो खौफ के रोने लगे। इतने में वालिद भी इन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। कान खींचते हुए झड़क कर फरमाया कि नासमझ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी उंगली मजबूती से पकड़े रखना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं किया और मेरा कहा ना माना और परेशानी में पड़ गए। बड़ी उम्र में हज़रत सईदी लोगों को ये आप बीती वाक़या सुनाकर फरमाया करते थे कि अगर तुम दुनिया की भीड़ में गुम होना नहीं चाहते तो किसी नेक बंदे का दामन थाम लो, वरना परेशानी में ठोकरें खाते फिरोगे। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देता है वो यूं ही भटकता रहता है। सईदी अपना वाक़या यूँ बयान करते थे कि एक दफ़ा मेरे पाँव में जूता ना था। ये भी बहुत ही मशहूर हिकायत और नसीहत आमूज़ वाक़या है। और जेब में कोई पैसा भी ना था कि इससे जूता ख़रीद सकूं। यानी शेख सईदी नंगे पाँव थे और ना उनके पास पैसे थे कि वो जूता ख़रीद सकें। नंगे पाँव जा रहे थे और दिल ही दिल में कह रहे थे कि खुदा ने मेरे नसीब कितने ख़राब बनाए हैं। इसी हालत में चलते चलते कूफे की जामा मस्जिद में जा पहुँचे। वहाँ एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही ना थे। मैं फ़ौरन खुदा के हजूर सिजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा किया कि जूता ना सही, खुदा ताला ने मुझे पाँव तो दे रखे हैं। इस नसीहत से हमें सबक मिलता है कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने बचपन का एक और शेख सईदी कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं वाक़या कि एक शब को मैं अपने वालिद साहब के साथ मस्जिद में गया। मेरे वालिद सारी रात वहाँ इबादत करते रहे, इनके साथ मैं भी नमाज में मशगूल हो गया। हमारे नज़दीक चंद आदमी गहरी नींद सोए रहे थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि ये लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे मर गए हों। किसी ने नमाज़ पढ़ी और ना दुआ की। वालिद ने कहा, बेटे, अगर तू भी नवाफिल ना पढ़ता, बाकी ज़िक्र ना करता, इन लोगों की तरह सो जाता तो इससे बेहतर होता कि तू इनकी बुराई बयान कर रहा है, यानी ग़ीबत कर रहा है। किताब बुस्तान में शेख सईदी ने एक हिकायत लिखी है कि एक मरतबा किसी शहज़ादे का कीमती लाल गुम हो गया। शब के वक्त किसी जगह गिर गया। इसने हुक्म दिया कि इस मुकाम की तमाम कंकरियां उठाकर जमा करें। इसका सबब पूछा तो शहज़ादे ने कहा कि अगर छांट कर कंकरियां जमा की जाएं तो मुमकिन है कि लाल इनमें ना आए, और जब सारी कंकरियां उठाई जाएंगी तो इनमें लाल ज़रूर आएगा। लोगों ने शहज़ादे के हुक्म पर अमल किया तो लाल मिल गया। किसी ने तर्जुमा यूँ किया है कि ए ख्वाजा, तू शब कदर की क्या निशानी पूछता है? अगर तू कदरदान है तो हर रात शब कदर है। दर हकीकत शेख सईदी की ये छोटे छोटे वाक़यात अपने अंदर इखलाकी तरबियत का बहुत बड़ा ख़जाना रखते हैं। हमें ये सबक मिलता है कि हम सबको ग़ीबत जैसे गुनाह कबीरा और खुदा ताला की बेशुमार नेमतों की नाशुक्री से बचना चाहिए और अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातों पर अमल करना चाहिए। ये मशहूर बात है कि बुज़ुर्गों की मान कर चलने
بدلنے میں کامیابی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کیا، دونوں جہان کی انہیں سرخروئی نصیب ہوئی۔ پھر آخری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے بندے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، یہ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔